बड़ा एक अफसोसनाक वाकया पेश आया महाराष्ट्र ਦੇ ਵਿੱਚ। महाराष्ट्र ਦੇ ਨਾਇਬ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਚਾਰਟਰ ਤਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਕੋਈ ਬਾਰੋਮਤੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਡਿੱਗ ਕੇ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਿਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲ 5 ਲੋਕੀ ਸਵਾਰ ਸੀ। ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਾਤੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਫੀਸਰ, ਇੱਕ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਔਰ 2 ਪਾਇਲਟਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਿਆਰਾ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ रनवे के करीब फिसल गया और जमीन के उत्ते जाके टकराया, जिन्हें ना सिर्फ जाना लईयां बल्कि तबाही के मनाजर इंतहाई शदीद जिहड़े ने खौफनाक सी। हुण सवाल यह भी पैदा हुंदा है कि त्यारा बसूरत एमरजेंसी लैंड काहदे वास्ते कराया गया? कि पायलट की तरबियत नहीं ठीक सी या एविएशन सिस्टम दे विच कुछ खामियां सी? भारत की जिहड़ी ना वो एविएशन है उहदे हादसात जिहड़े ने हुंदे रहिंदे आ, जिहड़ा ट्रेनां दा टकराव है वो भी मामूल है, जिहड़े पुल ने वो अलग टुट जांदे ने। अच्छा, अजित पवार बारोमती दे विच ज़िलई इंतखाबात दे सिलसिले दे विच मुंबई रवाना हुए सी, लेकिन आपदे इलाके तक पहुंचण तो पहले ही इस हादसे दा शिकार हो गए। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਦਸਾਤ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਮੀ ਕਰ ਲਓ। ਆਪਦੇ ਪਾਇਲਟਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਦਿਓ, ਤਿਆਰਾ ਪੂਰਾ ਪਹਿਲੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇਜਾ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਛਾਪਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਰੋਕਦੇ ਰਹੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਤੇਜੇ ਨੂੰ ਲੂਜ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਾਦਸਾ ਇਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਅਜੀਤ ਦੌਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਠੁਚ ਕਰਾਇਆ ਹੋਵੇ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तुसीं देख रहे हो 360 डिजिटल पंजाबी और मैं तुहाडी मेज़बान शमाइला नियाज़। बड़ा एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया महाराष्ट्र ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੈਰ ਇਸ ਵਾਕਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਫਸੋਸ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਵਾਕਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਦੀ ਚਾਂਦੀ ਚਮਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗ ਜਾਈਏ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸਨਾਕ पेश आया है और बड़ा ही दहशतनाक और हैरानकुन हादसा सी, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। महाराष्ट्र ਦੇ ਨਾਇਬ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਰਹਿਨੁਮਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵਾਰ ਇੱਕ ਚਾਰਟਰ ਤਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇਹ ਤਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਡਿਆ ਕੋਈ ਬਾਰੋਮਤੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਕਰੀਬ क्रैश लैंडिंग दे कोशिश के दौरान जो ना वो डिग के तबाह बर्बाद हो गया और पूरी तरह ही जल गया। ये कुछ इमेजेस जिहड़े ने वो इत्थे पा दिओ कि जी त्यारे दी हालत किहड़ी हुई है। इस त्यारे दे विच कोल 5 लोकी सवार सी। अजित पवार ते तो अलावा जिहड़ा ना उन्हां दे ज़ाती सिक्योरिटी आफिसर, एक अटेंडेंट और 2 पायलट्स भी शामिल सी। बदकिस्मती नाल कोई भी शख्स जिहड़ा ना वो बच नहीं पाया, सारे दे सारे ही इस हादसे दे विच हलाक हो गए। अच्छा, जिहड़ी सब तो ज़्यादा चीज़ हैरानकुन है वो ये है कि त्यारा अचानक ही जड़ा ना रनवे के करीब फिसल गया और जमीन के उत्ते जाके टकराया। आतिशज़दगी जड़ी है वो अचानक भड़क उठी, जिन्हें ना सिर्फ जाना लईयां बल्कि तबाही के मनाजर इंतहाई शदीद जड़े ने खौफनाक सी। खराबियां, धमाके, लाशां का जड़ा मलबा है, सारा कुछ एक ही लम्हे दे विच बदल गया। अच्छा, अजित पवार बारोमती ਦੇ ਵਿੱਚ ज़िलई इंतखाबात ਦੇ सिलसिले ਦੇ ਵਿੱਚ अवामी इज्तिमा ਦੇ ਵਿੱਚ शिरकत वास्ते ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੁੰਬਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਸੀ, लेकिन आपदे इलाके तक पहुंचण तो पहले ही इस हादसे ਦਾ शिकार हो गए। वैसे हैरानी वाली गल है कि भारत ਦੇ ਵਿੱਚ आए रोज़ तकरीबन मतलब साल ਦੇ ਵਿੱਚ कोई 1-2 नहीं होना तो नहीं चाहिए, लेकिन बहुत सारे ਜਿਹੜੇ ना ਉਹ हादसे ਹੁੰਦੇ इस तरह ਦੇ। हुकाम ने ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, लेकिन हजे तक यह भी मालूम नहीं होया कि त्यारा टैक्नीकल खराबी की वजह तो डिग्या है या पर्सनल गलती की वजह तो डिग्या है या किसी होर वजह तो डिग के तबाह होया। हुण इन्हां दा जिहड़ा हैगा DGCA उन्हें इब्तदाई तौर पर जिहड़ा ना वो ये चीज़ आखी है कि तहकीकात जिहड़ी हजे शुरू है बिल्कुल। वैसे हैरानी वाली गल है कि इहदा इल्जाम पाकिस्तान ते नहीं ला दिता कि भी जी ये जिहड़ा त्यारा डिग्या है ना अज ये भी पाकिस्तान ने डिग्या। अलबत्ता हजे तक कोई भी जिहड़ा हतमी नतीजा है वो सामने नहीं आया। बहरहाल जिथे भारत का एक बहुत बड़ा सियासी रहनुमा दुनिया तो चला गया, उत्थे ही आम लोगों वास्ते यह हादसा एक खौफनाक हकीकत है कि बुनियादी हिफाजत जिहड़ी है जिसका दावा वैसे इंडियन गवर्नमेंट करती है वो किते लापरवाही या नाकामी का जिहड़ा ना वो शिकार हो जाती है। हुण सवाल यह भी पैदा होंदा है कि त्यारा बसूरत एमरजेंसी लैंड जिहड़ा ना वो काहदे वास्ते कराया गया? कि पायलट की तरबियत नहीं ठीक सी या एविएशन सिस्टम दे विच कुछ खामियां सी या एक होर इंसानी गलती सी जिन्हों मीडिया महज सिर्फ और सिर्फ 2 लाइनां दे विच खत्म कर दिंदा है जिवें कि हमेशा करदा है।
ਭਾਰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਰਦਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ, ਮੀਡੀਆ ਔਰ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਚਾਨਕ ਔਰ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਾਦਸਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਓ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਾਮੂਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਲ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਦਸਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਤ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਭਾਰਤ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਬਿਆਨਾਤ ਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਸਿਰਫ ਬਿਆਨਾਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਫਰਾਹਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਇਹ ਉਹੀ ਭਾਰਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵਲੌਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਕਿਆ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰਦਾ। ਹਰ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਵਾਕਿਏ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਦਾਂ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਬੜੇ ਗੈਰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨੇ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬੜਾ ਨਾਕਾਰਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਆਸਤ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਆਪਦੇ ਗਿਰਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਝਾਂਕ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖਬਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣੀ ਪਈ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਮਹਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਲੀਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ, ਨਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਵਾਮੀ ਤਹਫੁਜ਼ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿ ਆਏ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਵਾਕਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਸੇ 2-3 ਦਿਨ ਖਬਰਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਔਰ ਇਸ ਵਾਕਿਆ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਡਿੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ। भारत सिर्फ जो है ना वो इतना कह देगा कि ओहो तकनीकी खराबी की वजह से जो है ना वो फलां मसला आ गया, तकनीकी खराबी की वजह से जो ना जी ट्रेन है ना वो टकरा गई सी। भारत हमेशा सिग्नल की गलती, फलाना हो गया, पुल इस वास्ते टुट गया, ये मामूली गफलत सी, फलाना सी, ये सी, वो सी। और फिर पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਹ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਦੇ ਗਿਰਬਾਨ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਦਸਾਤ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਮੀ ਕਰ ਲਓ। ਆਪਦੇ ਪਾਇਲਟਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਦਿਓ, ਤਿਆਰਾ ਪੂਰਾ ਪਹਿਲੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇਜਾ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਛਾਪਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਰੋਕਦੇ ਰਹੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਤੇਜੇ ਨੂੰ ਲੂਜ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੰਭਲਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਸੀ। ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਾਦਸਾ ਇਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਅਜੀਤ ਦੌਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਠੁਸ਼ ਕਰਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਪਈ, ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜਹਾਜ਼ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਔਰ ਡਿੱਗ ਕੇ ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਫੋਕਸ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰੋ, ਆਪਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਓ। ਬਾਕੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ, ਮੁਆਸ਼ੀ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਸਟਮ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਨਾ ਮਸਾਇਲ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਗਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨਿਆ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਦਾਅਵੇ ਔਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਝੜਪ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਅਗਲੇ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਲਈ ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।